Hello friends, our today's topic of discussion is life cycle of Cercospora. Okay, the first slide contains systematic position or classification of the Cercospora. This classification according to the Alexopoulos and Mims proposed in 1979. Kingdom is the Mycete. Division Mastigomycota. Mastigomycota division peculiar characteristics are the mycelium is absorptive and motile cells are absent. So in Mastigomycota division, motile cells are absent. Then subdivision Deuteromycotina. This Deuteromycotina subdivision is one of the important subdivision. Why it has called as important subdivision? Because this subdivision having its own characteristics or own importance. Why? Because this group or this subdivision is formed subdivision. Formed means man-made subdivision, because the Deuteromycotina fungi cannot shows the sexual reproduction. Before the Deuteromycotina, there are largest 4 groups of the fungi. For example, Mastigomycotina, then Zygomycotina, Ascomycotina, and Basidiomycotina. These all groups are the larger groups, and they shows their perfect stage conditions. They shows are they involved in the sexual reproduction, and which fungi belong to these 4 groups not showing their sexual reproduction, they are ultimately added in the last group, that is the Deuteromycotina. And so Deuteromycotina fungi are the non-sexual fungi, or they do not produce the sexual reproduction in their life cycle. So due to sexual reproduction absent, this group is also called as group of imperfect fungi and technically called as fungi imperfecti. Okay, then there is only one class of Deuteromycotina subdivision, that is Deuteromycetes. Then order Moniliales, family Dematiaceae, and genus Cercospora. Species is that Arachidicola, Cercospora arachidicola. Now the description about this Cercospora. Point number 1. Cercospora is represented by over 2000 saprophytic and parasitic form species. Okay, this group having Cercospora is represented by 2000 species having saprophytic as well as parasitic species. Number 2, most of the species are plant pathogens, and this is the importance of this Cercospora, that is the negative importance. These Cercospora species are the plant pathogenic species. Okay. Number 2, most of the species are plant pathogens, and disease caused by them is known as leaf spot or ticca disease. These Cercospora fungi or Cercospora fungus causes the leaf spot disease of the groundnut, or it causes the ticca disease of groundnut. This disease is famous as or commonly known as ticca disease of groundnut. Basically it is a spot disease. Spots are occurs on the leaves. Okay. So name of the disease is caused by the Cercospora is ticca disease of the groundnut. Okay. Name of the host is the groundnut, and the name of the pathogen is the Cercospora, and species is the Arachidicola. Okay. Number 3, the fungus infects usually the host leaves. This fungus infect the leaves of the groundnut. And why? Because groundnut is the host of Cercospora. But when the infection is severe म्हणजे खूप तीव्र, when the infection is severe, the stem is also affected. म्हणजे काय, सुरुवातीला इन्फेक्शन कशावर दिसतं, त्या लीव्सवर दिसतं, आणि इन्फेक्शन ज्यावेळेस सिव्हिअर होईल, अतिशय तीव्र स्वरूपात होईल, त्यावेळेस ते कशावर दिसेल, तर स्टेमवर पण दिसेल. नंबर 4,
The infection usually starts as pale green spots. Okay, when infection starts on the leaves, pale green spots can occur on the upper surface of the leaf. हे कुठे दिसतात? upper surface of the leaf, upper side of the leaf, upper epidermis of the leaf. काय दिसणार? At the beginning of the infection, pale green spots can occurs. ओके, आता आपण रोगाची लक्षणं बघत असताना लक्षणं म्हणजेच काय? सिम्पटम्स ऑफ द डिसीज सिम्पटम्स बघत असताना आपण काय बघतोय? द पेल ग्रीन स्पॉट्स कॅन ऑकर्स ऑन द अप्पर साइड ऑफ द लीफ ॲट द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शनच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये असं आपल्याला बघायला मिळेल. नंबर 5, दीज स्पॉट्स ग्रॅज्युअली एनलार्ज अँड टर्न ब्राऊन. मग नंतर काय होतं? ते स्पॉट्स असे ग्रॅज्युअली म्हणजे एकसारखेपणानं ग्रॅज्युअली एनलार्ज असे मोठे होत जातात आणि टर्न ब्राऊन. आणि सुरुवातीचा जो पेल ग्रीन कलर होता त्याच्याऐवजी मग आता इथलं कुठला कलर डेव्हलप होतो त्या स्पॉटचा? तर ब्राऊन कलर डेव्हलप होतो. ओके. नंबर 6, सबसिक्वेंटली द सेल्स ऑफ द लोअर एपिडर्मिस सेपरेट फ्रॉम द मिझोफिल अँड अल्टिमेटली द एंटायर लीफ ड्राईज अँड क्रम्बल्स डाऊन. आता इथं काय सांगितलं आहे बघा? in case of the severe infection, the cells of the lower epidermis separates from the mesophyll tissue. Mesophyll tissue is one of the important tissue present in between the upper epidermis and lower epidermis of the leaf. Majority portion of the leaf is occupied by the mesophyll tissue, and that mesophyll tissue further divided into spongy parenchyma and palisade tissue. So this mesophyll tissue, entire portion of the leaf is the mesophyll, and that mesophyll further covered by upper epidermis and lower epidermis of the leaf. आता यामध्ये काय होतं? हा mesophyll टिश्यू काय करतो? तर आहे ना, लोअर एपिडर्मिस पासून स्वतःचं कनेक्शन कट करून टाकतो ड्यू टू सिव्हिरिटी ऑफ द इन्फेक्शन. आणि त्याच्यामुळं काय होतंय? एंटायर लीफ ड्राईज, सबंध पान काय होतं तर ड्राय होऊन जातं. अँड क्रम्बल्स डाऊन. क्रम्बल डाऊन मीन फॉल डाऊन, असं जमिनीवर ते गळून पडतात. ओके. नंबर 7, कोनिडिया आर फॉर्मड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ अँड कोनिडिओफोर्स आर डेव्हलप्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. आता इथं काय होतं तर कोनिडिया फॉर्म होतात ह्या स्पॉट्समधून. कोनिडिया अँड कोनिडिओफोर. कोनिडिया इज द one type of asexual spore which is always develops on the conidiophore. Conidiophore behave as a stalk of the conidia. Conidia plural, conidium singular. ओके. हे कोनिडिया काय आहेत तर ते असेक्शुअली रिप्रोडक्टिव्ह स्पोर्स आहेत. ते कशावर येतात? कोनिडिओफोर्सवर येतात. ओके. आणि ते कोनिडिओफोर्स ह्या स्पॉटमधनं कसे येतात? इन कॉन्सेंट्रिक रिंग. कॉन्सेंट्रिक म्हणजे सर्क्युलर रिंगमध्ये ते येतात. यू सी हिअर द 2 photographs ऑफ द इन्फेक्शन, लीफ स्पॉट डिसीज ऑफ ग्राउंडनट सिम्पटम्स. आता वरच्या फोटो प्लेटमध्ये ग्राउंडनटचं पान दाखवलेलं आहेत. त्या पानाला परत 4 लिफलेट आहेत आणि खाली पण ग्राउंडनटचे लीव्ज इन्फेक्टेड झालेले बघायला भेटतात. आणि तिथं डार्क ब्राऊन कलरचे स्पॉट्स आपल्याला पाहायला मिळतात. सो दिस इज अबाउट the introduction of the cercospora as well as the cercospora cause the leaf spot disease of groundnut or ticca disease of the groundnut. आणि आपण यासोबतच त्याचे आपण रोगाचे सिम्पटम्स पण बघितले. वी ऑल्सो ऑब्झर्व्ड द सिम्पटम्स ऑफ द लीफ स्पॉट डिसीज ऑफ ग्राउंडनट. ओके. नाव द व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस. व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ द cercospora. Vegetative structure in fungi is always mycelium. So structure of the mycelium or vegetative structure or somatic structure, काही म्हणा, सगळ्याचा अर्थ एकच. पॉइंट नंबर 1, द mycelium is profusely branched. प्रोफ्युजली म्हणजे व्यवस्थितपणे एकदम. कसे आहे ते? ब्रांच्ड आहेत. देन हायलाइन, दे आर कलरलेस अँड सेप्टेट. द ट्रान्सवर्स वॉल्स आर प्रेझेंट इनसाइड द mycelium. So mycelium is septate. mycelium कसा आहे? हे
प्रोफ्युजली ब्रांच आहे, हायलाईन आहे आणि ब्रांच्ड आहे. ओके, आणि सेप्टेट आहे. नंबर 2, हायपी ग्रो इन बिटवीन द intercellular spaces of the host tissue and derive food materials with the help of branched hostoria. When mycelium enters in the leaf tissue of the groundnut, that mycelium grows in between the intercellular spaces. दोन सेलच्या मध्ये जे काय स्पेसेस असतं त्यामध्ये काय करतं तर हे मायसेलियम ग्रो होतं. त्या मायसेलियमला काय म्हणलं जातं? इंटरसेल्युलर मायसेलियम, इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द होस्ट टिश्यू. आणि ते काय करतात? प्रोड्युसेस द ब्रांच्ड होस्टोरिया. मग ते काय करतात तर ब्रांच्ड होस्टोरिया फॉर्म करतात. होस्टोरिया प्लुरल, होस्टोरियम सिंग्युलर. होस्टोरिया काय आहेत? होस्टोरिया आर द स्ट्रक्चर्स डेव्हलपिंग बाय द मायसेलियम फॉर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट टिश्यू. होस्ट टिश्यूपासून फूड मटेरियल ॲब्सॉर्ब करून घेण्यासाठी मायसेलियमनी तयार केलेली जी आउटग्रोथ आहे त्याला आपण होस्टोरियम म्हणतो. ओके, तर ते काय करतात तर इंटरसेल्युलर मायसेलिया काय करतात तर ते ब्रांच्ड होस्टोरिया तयार करून घेतात आणि ते फूड मटेरियल ॲब्सॉर्ब करतात. नंबर 3, द मायसेलियम इज इंटरसेल्युलर in the earlier stage but becomes intracellular after the death of the host tissue. आता इथं थोडं आपल्याला व्हेरिएशन बघायला मिळतं. What is the variation? Basically mycelium is the intercellular. Intercellular means present in between the cells or present in intercellular spaces of the leaf. But at the time of death of the host cells, आता ज्यावेळेस होस्ट सेल्स म्हणजे ग्राउंडनटचं लीव्ज ड्राय होईल म्हणजे त्याची डेथ झाली, बरोबर आहे. ज्यावेळेस ते ड्राय होईल त्यावेळेस ते मायसेलियम कुठं शिरतं तर त्या लीव्ज सेलच्या आतमध्ये शिरतं. वेन मायसेलियम एंटर द इन द सेल्स सच मायसेलियम इज कॉल्ड ॲज इंट्रासेल्युलर. म्हणजे इथं आपल्याला मायसेलियमचे दोन्ही प्रकार बघायला मिळतात. इंटरसेल्युलर मायसेलियम in the favorable condition of the host tissue, and when the death of the groundnut takes place, at that time the mycelium is the intracellular. अशा प्रकारे this is the vegetative structure or somatic structure or mycelium of the Cercospora arachidicola. आता पुढची स्लाइड बघू. नेक्स्ट पॉइंट इज द रिप्रोडक्शन. Cercospora only reproduces by asexually. Vegetative reproduction and sexual reproduction is altogether absent in the entire life cycle of Cercospora. Cercospora मध्ये आपल्याला व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघायला भेटत नाही. Cercospora only reproduces by the asexually. Asexual reproduction in Cercospora is caused by conidia. कशाने होतं तर कोनिडिया. कोनिडिया काय आहेत? कोनिडिया आर द asexual spores present in the many fungi. बऱ्याच फंजायमध्ये ते Cercospora काय आहेत तर ते asexual spores आहेत. मग ते कुठं येतात? These asexual spores कोनिडिया always develops on the conidiophore. कोनिडियाचा स्टॉक कोण आहे? कोनिडिओफोर. आणि कोनिडिओफोर वर कोण येतं तर कोनिडिया. PHORE4 म्हणजे काय? स्टॉक. कशाचा स्टॉक? कोनिडियाचा स्टॉक. म्हणून काय? कोनिडिओफोर. दिस कोनिडिया आर ऑलवेज डेव्हलप्स ऑन द कोनिडिओफोर्स. मग कोनिडिओफोर्स कुठून येतात? These conidiophores are develops by the intercellular mycelium of the Cercospora, which is present in the groundnut leaves. जे ग्राउंडनट लीव्समध्ये सर्कोस्पोराचं इंटरसेल्युलर मायसेलियम आहे ते कसं आहे? प्रोफ्युजली ब्रांच्ड, वेल डेव्हलप्ड आणि सेप्टेट आहे. तेच मायसेलियम काय करतं तर हे कोनिडिओफोर्स तयार करतं आणि कोनिडिओफोर्सच्या वर काय येतं तर कोनिडिया. ओके, आणि ते व्हेन दिस कोनिडिया आर मॅच्युअर्स दे बिकम डिस्पर्स थ्रू विंड ॲज वेल ॲज द रेन.
at favorable conditions they start germination and causes new individual mycelium of the Cercospora or causes the new infection of the टिक्का disease on the groundnut leaves. ओके, तर आता आपण हे सगळं ह्या स्लाइडच्या माध्यमातून समजावून घेऊया. नंबर 1, Cercospora reproduces only asexually by means of conidia which develop on long slender conidiophore. आता आपण हे सगळ्या गोष्टी बघितल्या. नंबर 2, at the time of the formation of conidia, hyphae accumulate just below the epidermis of the host and form a compact brown or black pseudoparenchymatous mass is known as stroma. आता इथं एक जरा वैशिष्ट्यपूर्ण रचना आहे त्या मायसिलियमची. आता मायसिलियम इज द इंटरसेल्युलर दॅट मायसिलियल ग्रुप और टफ्ट ऑफ मायसिलियम म्हणजेच मायसिलियलचा ग्रुप. द मायसिलियल ग्रुप्स इज डेव्हलप्स जस्ट लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. लोअर एपिडर्मिसच्या जवळ ह्या सगळ्या मायसिलियमचा असा ग्रुप तयार होतो. ते दिसायला कसं दिसतं? पॅरेन्कायमाटस स्ट्रक्चर दिसतं. पण ते पॅरेन्कायमाटस स्ट्रक्चर फंजाईमध्ये म्हणतो का आपण? नाही. दॅट इज द सुडो पॅरेन्कायमाटस स्ट्रक्चर. त्याचं जर ॲनाटॉमी बघितलं त्यामध्ये आपल्याला सेल्युलर डिटेल्स दिसणार नाहीत. सॉरी, म्हणून त्यांना आपण काय म्हणतो? सुडो पॅरेन्कायमाटस स्ट्रक्चर. ओके, आलं लक्षात? हे मायसेलिया सगळे एकत्र येणार कुठं? तर लोअर एपिडर्मिसच्या जवळ. आणि ते काय तयार करणार? सुडो पॅरेन्कायमाटस स्ट्रक्चर. कशापासून? मायसिलियमपासूनच. मायसिलियमचा ग्रुप तयार होणार आणि त्या ग्रुपला आपण असं कॉम्पॅक्ट मास तयार झाला त्याला काय म्हणतात? सुडो पॅरेन्कायमाटस स्ट्रक्चर. आणि त्या स्ट्रक्चरचं नाव काय आहे? तर स्ट्रोमा. त्या स्ट्रक्चरला काय म्हणायचं आपण? स्ट्रोमा. नंबर 3, अ टफ्ट. टफ्ट म्हणजे ग्रुप. अ टफ्ट ऑफ शॉर्ट सेप्टेट विथ वॉल्ड अँड अनब्रांच्ड कोनिडिओफोर इमर्ज आउट. इमर्ज आउट म्हणजे बाहेर पडणे. इमर्ज आउट फ्रॉम द स्ट्रोमा. आता स्ट्रोमातनं काय बाहेर पडतात? टफ्ट. टफ्ट म्हणजे ग्रुप ऑफ शॉर्ट. शॉर्ट म्हणजे अतिशय छोटे. सेप्टेट म्हणजे ट्रान्सवर्स वॉल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणारी किंवा त्यामध्ये सेप्टा प्रेझेंट आहेत. अ ग्रुप ऑफ शॉर्ट सेप्टेट थिन वॉल्ड अँड अनब्रांच्ड कोनिडिओफोर इमर्ज आउट फ्रॉम द स्ट्रोमा. स्ट्रोमामधनं हे काय होतात? इमर्ज आउट होतात, बाहेर पडतात. कोण? तर कोनिडिओफोर्स. ते कसे आहेत? सेप्टेट आहेत, शॉर्ट आहेत, देन अनब्रांच्ड आहेत. ओके. नंबर 4, ईच कोनिडिओफोर प्रोड्युसेस ए कोनिडियम ॲट इट्स अपेक्स. प्रत्येक कोनिडिओफोरच्या अपेक्सला काय येतं? तर सिंगल कोनिडियम. ओके. नंबर 5, द कोनिडियम इज स्ट्रेट. सरळ आहे. ऑर कर्वड, किंबहुना की तो असा कर्वड आहे, वाकडा आहे. हायलाईन, कलरलेस ऑर पिगमेंटेड. असे पिगमेंटेडचे स्पॉट्स त्याच्यामध्ये असू शकतात. देन स्लेंडर. स्लेंडर म्हणजे असे ट्यूब लाईक. नॅरो, पातळ. देन टॅपरिंग. पॉईंट त्यांचे एंड जे आहेत ते असं टोकदार असू शकतात, टॅपरिंग. अँड ट्रान्सवर्सली सेप्टेड. आणि त्याच्यामध्ये ट्रान्सवर्स वॉल असे बघायला मिळतात. आता वरच्या फर्स्ट फोटोप्लेटमध्ये फर्स्ट फोटोप्लेटमध्ये बी जी डायग्राम आहे ते काय आहे? तर कोनिडिया. कोनिडिया मग कसे आहेत? स्ट्रेट आहेत किंवा कर्वड आहेत, हायलाईन आहेत किंवा पिगमेंटेड आहेत, स्लेंडर आहेत, नॅरो आहेत, टॅपरिंग आहेत, ट्रान्सवर्सली सेप्टेड. हे कोनिडिया कोण आहे? तर असेक्शुअल स्पोर्स आहेत. पण आतापर्यंत आपण असेक्शुअल स्पोर्स कोनिडिया कसे बघितले होते? युनिसेल्युलर. पण इथं मल्टीसेल्युलर आपल्याला कोनिडिया बघायला मिळतात. पण फंजायमध्ये मल्टीसेल्युलर टर्म ही वापरली जात नाही. तिथे टर्म इथल्या फंगल स्टडीमध्ये फेमस नाही. मग इथं त्याऐवजी टर्म काय वापरायची? तर सेप्टेट. कोनिडिया कसे आहेत? तर सेप्टेट आहेत. म्हणजेच काय? मल्टीसेल्युलर. दोघांचा अर्थ एकच, पण म्हणताना काय म्हणायचं? सेप्टेट. ओके. नंबर 6, ऑन डिटॅचमेंट फ्रॉम द कोनिडिओफोर द कोनिडियम लिव्स स्मॉल स्कार ॲट द प्लेस ऑफ द अटॅचमेंट. When the
कोनिडिया आर डिटॅच फ्रॉम द, जे कट होतात कशापासून, कोनिडिओफोर पासून. वेन कोनिडिया आर डिटॅच फ्रॉम द कोनिडिओफोर दे ल्यूज स्मॉल स्कार. स्कार म्हणजे व्रण, त्याला आपण मराठीत अपभ्रंश होऊन वन म्हणतो. वन न म्हणता काय म्हणायला पाहिजे तिथं, व्रण म्हणायला पाहिजे. स्मॉल स्कार, तिथं स्वतःची काय ठेवतो तर खून ठेवतो. म्हणजे कोनिडिओफोर पासून कोनिडिया जर तुटून बाजूला झाला तर तिथं छोटीशी खून राहते, त्याच्यावरनं ओळखण्यासाठी इथं कोनिडिया होता सुरुवातीला, ते त्याचं वैशिष्ट्य. ऑन डिटॅचमेंट ऑफ फ्रॉम द कोनिडिओफोर द कोनिडियम ल्यूज ए स्मॉल स्कार ॲट द प्लेस ऑफ अटॅचमेंट. नंबर 7, दी कोनिडिया आर डिस्पर्स्ड बाय विंड और रेन स्प्लॅश. दे कोनिडिया कशाने डिस्पर्स होतात, दे डिस्पर्स बाय विंड, हवेमार्फत, और रेन स्प्लॅश. रेन स्प्लॅश म्हणजे काय, सुरुवातीला पाऊस पडल्यानंतर सुरुवातीच्या पावसाच्या छोट्या छोट्या टिपक्याने ते टिपके मातीत पडल्यानंतर ती धूळ अशी वर हवेमध्ये वातावरणामध्ये उडून येते आणि ती धूळ इकडून तिकडं अशी पसरली जाते आणि त्यामार्फत पण ह्याचं काय होतं तर डिसिमिनेशन होतं किंवा त्याचं डिस्पर्शन होतं. ओके, कोनिडिया आर डिस्पर्स बाय विंड और रेन स्प्लॅश. नंबर 8, they germinate under favorable conditions by giving rise to one or more germ tubes. मग काय होतं तर त्यांचं जर्मिनेशन होतं. when they settle down on the suitable substratum they start germination. मग त्यांचं जर्मिनेशन होतं आणि जर्मिनेशन झाल्यानंतर काय करतात तर ते they produce the germ tubes. मग आता एका कोनिडियममध्ये दॅट कोनिडियम इज सेप्टेट, म्हणजे तो मल्टीसेल्युलर आहे. each each and every cells can germinate simultaneously or may not be germinate simultaneously, or single cell or more than 1-2 cells can be germinate and they produce the germ tube. एका वेळेस एका कोनिडियामध्ये अनेक सेल्स आहेत, प्रत्येक सेल पण जर्मिनेट होऊ शकते किंवा 1-2 सेल होऊ शकतात किंवा एकच होऊ शकते, जसं ते कोनिडियमच्या स्टेजवर, त्याच्या ॲबिलिटीवर, व्हायबिलिटीवर ते डिपेंड आहे. ओके, ते डिस्पर्स होतात इन अंडर सुटेबल कंडिशन दे स्टार्ट जर्मिनेशन. नंबर 9, ईच जर्म ट्यूब अल्टिमेटली डेव्हलप्स इन टू ए न्यू मायसेलियम. प्रत्येक जर्म ट्यूब काय करतो तो तर मायसेलियम तयार करतो. म्हणजे मायसेलियम तयार करण्यासाठी त्याला काय सबस्ट्रॅटम पाहिजे, नो डाऊट इट्स होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट कोण आहे, ग्राउंडनट आहे. त्याच्यावर इन्फेक्शन कुठं करतो, त्याच्या अंडरग्राउंड रूटवर करतो का स्टेमवर करतो का इन्फ्लोरसन्सवर करतो, नाही तर ते इन्फेक्शन कशावर करतो, ॲट द बिगिनिंग इन्फेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द लीव्जवर इन्फेक्शन करतो. वेन दीज कोनिडिया कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द ग्राउंडनट लीव्ज, वेन दे गेट द सुटेबल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स, फेवरेबल conditions they start germination. After germination they produce their germ tube and that germ tube they entered in the host tissue and the mycelium grows in the leaf tissue of the groundnut as a intercellular mycelium. अशा प्रकारे हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियामध्ये हे सर्कोस्पोरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. आता ह्या फोटो प्लेटमध्ये बघा, इथं काय दाखवलेलं आहे, नंबर ए डायग्राममध्ये स्ट्रोमा दाखवलेला आहे. स्ट्रोमा म्हणजे काय, दिस इज द सुडो पॅरेन्कायमाटस मास ऑफ द इंटरसेल्युलर मायसेलियम. तर ते काय आहे स्ट्रोमा. मग स्ट्रोमा काय करतात तर दे प्रोड्यूस द व्हेरी शॉर्ट अनब्रांच्ड स्लेंडर कोनिडिओफोर्स. ओके, आणि कोनिडिओफोरच्या टिपला काय येतात तर कोनिडिया. आता इथं कोनिडिओफोर तुम्हाला ए डायग्राममध्ये व्यवस्थित दिसत नाहीत, पण खाली जर तुम्ही दुसरी डायग्राम बघितली, दुसऱ्या डायग्राममध्ये तुम्हाला व्यवस्थित दिसतं. हे बघा, खाली इथं कोनिडिओफोर दाखवलेले आहेत. कोनिडिओफोर्स आर शॉर्ट ॲट द टिप ऑफ द कोनिडिओफोर द कोनिडिया आर डेव्हलप्स. आणि खाली इथं स्ट्रोमा पण दाखवलेला आहे आणि होस्ट टिश्यू पण दाखवलेले आहेत. इन दिस वे द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द सर्कोस्पोरा इज ओव्हर. आता मग व्हॉट अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction is absent, so there is no need of the discussion regarding the sexual reproduction. So this is the reference I have used this book while preparation of my presentation. Thank you.